पंजाब दे विच भावें सरकार बदल गई है पर अफसरशाही अज भी पहलां दी तरह ही हावी लगदी है। ये गल असीं इस करके कह रहे हैं क्योंकि जिथे एक पासे भगवंत मान भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस वाली गल कहंदे ने उसनूं लागू भी करते हैं, जिस तरह कई अधिकारियों के सकंजे भी कसे गए ने, पर लेकिन ज़िरकपुर दे विच इसका असर हजे भी नहीं देखने को मिल रहा। ये गल असीं इस करके कह रहे हैं क्योंकि लगातार ज़िरकपुर शहर दे विच हजे भी नजायज़ जिहड़े निर्माण है वो लगातार जोरां ते है। सो अज गलबात करांगे जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान सुखदेव चौधरी साडे नाल मौजूद। सुखदेव जी, कारण की होया अज तुसीं सानूं इत्थे सद्दिया है, मामला की है? काफ़ी समय तो असीं ये देख रहे सीगे कि जदों दी सरकार चेंज हुई है सानूं उम्मीद सी कि इत्थों दी जिहड़ी अफसरशाही है वो शायद थोड़े कंट्रोल च आ जाए इन्हां नूं जिहड़ी अवैध निर्माण नूं लैके, लेकिन ऐ लग्या कि उस तो भी वध जिहड़ा होण लग पिया। ज़िरकपुर की गल करिए, ज़िरकपुर च किसी तरीके नाल नत्थ नहीं पाई जा रही, बिल्डरां नूं भी नकली बिल्डरां की गल करना। मतलब जिहड़ा आपां पहलां कहंदे सी कि अकालियां ते कांग्रेस दे समय नजायज़ निर्माण होए ने, पर हुण जिहड़े निर्माण है उस तो वध हो गए ने। हुण जिहड़े हो रहे ने हुण इस टाइम है बिल्कुल कंट्रोल तो बाहर हो गया है, क्योंकि जिहड़े अफसरशाही है वो किसी तरीके की कोई गल नहीं मान रही। ज़िरकपुर की मैं सिर्फ गल कर रहा कि ज़िरकपुर दे विच अज भी मैं तुहानूं जिथे बुलाया है तुहानूं मैं एक बिल्डिंग दिखावांगा, इत्थे बन रही है, धड़ल्ले नाल बन रही है, रोड के उपर बन रही है, और बिल्डिंग इंस्पैक्टर जिहड़े ने उन्हां सब नूं पता है कि ये बिल्डिंग बन रही है। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ कोई बोर्ड नहीं लग्या होया, कोई नक्शा पास नहीं, कोई कमेटी च नक्शा नहीं इसदा, कोई रेरा च इंदा नक्शा नहीं। असीं सारा मत्था मारिया कि हुण लोग किते फस ना जान। पहलां भी असीं इन्ने एरिया दे विच बहुत कोशिश कीती रुकवाउण दी कि लोग जिहड़े ने जिहड़े बेचारे भोले भाले लोग ने जिन्हां नूं नहीं समझ नक्शियां दी भी समझ नहीं हैगी वो फस ना जान। और इहो जिहा एक प्रोजैक्ट है 114 फ्लैट इत्थे बन रहे ने। बिल्कुल तस्वीरां राਹੀਂ दिखावांगे। सामने सुखदेव चौधरी जिस सोसाइटी की गल कर रहे हैं वो बिल्कुल सामने तुसीं उसनूं देख सकते हो। सुखदेव जी, कारण की है कि जिथे सरकार तक कड़ा रुख अपना रही है, कई अधिकारी फड़े भी गए ने, जिहड़े रिश्वतखोरी कर रहे हैं उन्होंने भी फड़िया जा रहा है, कार्रवाइयां हो रही ने, पर ज़िरकपुर के अधिकारियों के कंन ते जो क्यों नहीं सिरक रही? देखो एडा वड्डा पंजाब है, पंजाब के भगवंत मान वालों जिस तरीके नाल करप्शन के खिलाफ बीड़ा चक्या उन्होंने वो सफल होणगे, लेकिन क्योंकि एडा वड्डा पंजाब है एक एक चीज़ नूं पकड़ना बड़ा औखा हो गया। एक एक बिल्डिंग के उपर वो नहीं कार्रवाई कर सकते, अफसर कर सकते हैं। अफसरां नूं मौका मिलिया होया कि उन्हां कोल इन्ना वड्डा करप्शन का पूरे पंजाब नूं कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो ज़िरकपुर दे विच कुछ चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां टपा रहे हैं जिहड़े अफिसर ने जानबुझ के। उन्होंने पता ये नहीं कि बिल्डिंग बारे जिहड़े नजायज़ फ्लैट बन रहे उन्होंने नहीं पता, लेकिन वो इग्नोर करके जिहड़ी भी करप्शन का सिस्टम इन्होंने बनाया होया है। अच्छा, एक जवाब बड़ा हाज़र रहिंदा जदों भी अधिकारियों नूं भी पुछया जांदा है तो वो साफ तौर पर यही गल कह दिंदे ने कि असीं इस बारे देखते हैं या की मामला है, नक्शे चैक करते हैं, पर 3-3 4-4 मंजिला बन जाती है। क्या इन्हां दे ध्यान दे विच नहीं हुंदा कि कोई बिल्डिंग बन रही है? नहीं, इन्हां नूं सब पता। इन्हां दे एक कोई गल तुसीं हुण भी उन्हां दा वर्जन लोगे, उहदे वर्जन चों इक्को गल कहणगे कि साडे ध्यान च नहीं सीगा, तुसीं हुण साडे ध्यान च लियाता है, असीं इहदी जिहड़ी इंक्वायरी करांगे। सिर्फ इक्को ही इन्हां दे ये रटियां होए 3 सेंटेंस तुहानूं मिलणगे, चाहे तुसीं फोन ते गल कर लो किसी नाल, ये अफसर कर गया। क्योंकि सरकार इन्हां नूं तनख्वाह दे रही है, लोगों के गाड़ी कमाई का जिहड़ा टैक्स जांदा है उस तो इन्हां नूं तनख्वाह मिलती है, तो अफसरां की जिम्मेवारी फिर कित्थे गई? देखो ये तो तुहानूं दस्सिया ही है पहला कि करप्शन का अड्डा बनया होया है MC ज़िरकपुर जिहड़ा है, और तहसीलदार रजिस्ट्रियां कर रहा है। मैं कहता सी एक अगर बैंक लोन ना होवे, तहसीलदार रजिस्ट्रियां ना करन या नक्शे ना पास होन, एक भी चीज़ अगर एक कड़ी भी टुट जाए तो भी लोग बच जाएंगे बेचारे। लेकिन हुण लोग रह रहे हैं, तुसीं देखो पिछे फ्लैट बनाए ने दीवार के उपर बनाते, ये नहीं बन सकते, इन्होंने 5 फुट पिछे छड़ना पैंदा है, बाथरूम नहीं बन सकते, सब कुछ बना रखे इन्होंने, बाहर शोरूम पास करते, अंदर एक भी प्रोजेक्ट एक भी पास नहीं, और इन्होंने अपना बोर्ड नहीं लगाया। देखो सोसाइटी का नाम कोई रखा नहीं, मैनू पता इसका नाम गोल्डन की है, इस प्रोजेक्ट का नाम गोल्डन की है, लेकिन इन्होंने देखो एक भी बोर्ड बाहर नहीं लगाया ताकि कोई आरटी ना मंग ले। और पिछे फ्लैट बन रहे हैं, एक नक्शा पास नहीं है, कोई यदि NOC नहीं मिल सकती, फिर रजिस्ट्रियां किवें हो रही ने? इन्ने तदल्ले नाल करप्शन चल रही है। और बिल्डिंग इंस्पैक्टर लखवीर है वो इन्हां दे नाल रलिया होया है, वो इत्थे आके बहिंदा है, वो इन्हां कोल जिहड़ा भी उन्हां दा सिस्टम जिहड़ा है वो चला रहे नाल। अच्छा, आम लोग देखे जाते हैं अक्सर फ्लैट वगैरह लैन आते हैं तो वो इहो जिहियां थावां ते इन्वेस्ट कर देंदे ने। एक पासे जिस तरह तुसीं रोप ला रहे हो कि अधिकारी भी उन्होंने नहीं दसदे होने, फिर क्योंकि जो अधिकारी इहो ਜਿਹੇ निर्माणों रोक ही नहीं रहे तो आम लोगों को भी नहीं रोकते रजिस्ट्रियां कराने तो,
ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਨੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ 50-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ NOC ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ JE ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 골ਡਨ ਕੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ 골ਡਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ CLU ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜੋ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਲੇਕਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, S+3 ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 골ਡਨ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 골ਡਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਰੇਰਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਰੇਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ S+3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ S+3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ S+3 ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ।
ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। ਈਓ ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ S+3 ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੈਧ ਕਰ ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਅਗਰ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EO ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ WhatsApp ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਚ ਕੋਈ ਡਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ SDO ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, 114 ਫਲੈਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਫਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 3-3 4-4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਟੀਆਂ ਹੋਏ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਮਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 골ਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ 골ਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਟੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਤਦੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਨੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਚਲੋ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ 50-40 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਨਓਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇਈ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 골ਡਨ ਕੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ 골ਡਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ CLU ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜੋ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਲੇਕਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, S+3 ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਡੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 골ਡਨ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 골ਡਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਰੇਰਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਰੇਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ S+3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ S+3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ S+3 ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। EO ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ S+3 ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੈਧ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EO ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ WhatsApp ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੋਈ ਡਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। 골ਡਨ ਕੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ SDO ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਕਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 114 ਫਲੈਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੜਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਫਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 3-3 4-4 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਜ਼ਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਟੀਆਂ ਹੋਏ 3 ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਮਸੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ 골ਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ 골ਡਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰਟੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇੰਨੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਖਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਨੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਵ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ। ਚਲੋ
ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ 50 40 ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ 2000 ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਪਤੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਂਦਾ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਫਲੈਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ NOC ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ JE ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 골ਡਨ ਕੀ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ 골ਡਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਫਲੈਟ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ CLU ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੈਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ, 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਜੋ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਲੇਕਿਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਰੜ 'ਚ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, S+3 ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਏ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਚਾਹ ਪਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 골ਡਨ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, 골ਡਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਰੇਰਾ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਰੇਰਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ADC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮਾਨਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਰੇਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ S+3 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ S+3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨੋਰਮ ਸੀਗੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗੀ S+3 ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ। EO ਸੰਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ S+3 ਨੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਉਹ ਅਵੈਧ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਓ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ WhatsApp ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲਤ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗੋਲਡਨ ਕੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਰੋਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਓ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਰ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੰਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੈਧ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਰਾ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਸ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, 114 ਫਲੈਟ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਧਰੀ ਜਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ